तो थरे गोटे बैंक को जने लोक जाइछन्ती पैसा विड्रॉ करिया पई। तो जेतल से जाइछन्ती तो बैंक रे फॉर्म फिलअप करछन्ती। फॉर्म रे से 1,20,000 टंका पाई कि फॉर्म फिलअप कले, किंतु जे बैंक ऑफिसर थिले से भूल रे तांको 1,40,000 टंका दे दिछन्ती। तो ये जानिले जे 1,40,000 टंका मते मिलुची, से किछि न जानला बेले पैसा टाको रखिदेले आ रखिकी मने मने भारी खुशी है कि बैंक रु फेरचन्ती। भावुचन्ती जाहु आज 20,000 टंका एमती मते बेसी मिलगला। तापदे चेष्टा करचन्ती किते शीघ्र से बैंक रु पळे आसी बेली। कई जमती जदि पुणी तांको से बैंक कर्मचारी पछुर डाकी दियंती अरे भूल रे तुमको देई देली बेली, सेत पई तुरंत केमती से बैंक छेड़ी की पळे आसी बेली तांको भितरे माने से फील करचन्ती म केमती पळे जाय एठु बेली। से जाउचन्ती किछि दूर जाइचन्ती, हठात तांको भितरु केई जणे जेमती तां कहूची जे फेरे देवा दरकार, किंतु फोन थरे आउ जणे की कहूची काई तते तो तोर तो दरकार थिला, एक्चुअली तोर बहुत आवश्यकता थिला आ सेत पई कि तते देख 20,000 टका तू कोन जानि सुनि के आनछु कि ना ठकी के आनलु, तते तो मिलिला सेमती तोर दरकार थिला बेली तते मिलला। तापर से फोन आउ थरे किछ समय आगु जाइचन्ती। आगु को गला परे तांको टिके टिके अस्वस्थी भाव होउची। आउ जेमती तांको भितरु के जणे कहउचन्ती जे अन्यर भूल रो फायदा तमे उठेवा कथा न, एवं एई जो वॉइस टा एते कंक्रीट हेची जे से संगे संगे, कारण बैंक रो माने क्लोजिंग टाइम पाखी आसलानी, से हाफ डे थाए, क्लोजिंग टाइम पाखी आसलानी बेली से दौड़ी की गले से जो बैंक ऑफिसर पाखकु देखछन जे बैंक ऑफिसर सेठी बहुत अस्त व्यस्त हेकी अछंदी। माने तांको बहुत अस्वस्थी भाव से दूर ही फील कर परछंती, किंतु ये गले संगे संगे जाई तांको से 20,000 जोटा एक्स्ट्रा तांको मिलथला तांको रिटर्न करछंदी। आ रिटर्न कला बेले से बैंक ऑफिसर बहुत खुशी हे जन को से कहचंती, से प्रथमे कोन कले ना तांको पॉकेट रु 1000 रुपीस से काढी के तांको देले, से लोक को देले, कहले आपन को बहुत बहुत धन्यवाद, कारण ए 20,000 टंका जति आपन मते न फेरी थांते ताले मास शेष रे मोर सैलरी रु ए पैसाटा कांदा आ मोर ए मास रे बहुत माने आवश्यक थिला, आ सेत पई कि आपन नियंतु ए 1,000 टंका, ए 1,000 टंका नै पिला मानन को किछि स्वीट्स किनि कि देबे। से लोक जनक कहचंती जे आपन कोन मते ट्रीट दोचंती, प्रकृति रे मु आपन को ट्रीट देवा कथा। ए कथा सुनि कि से बैंक कर्मचारी आश्चर्य हे जैछन जे मते काहे कि तमे ट्रीट दो बेली। तो एटा आमे होय तो माने कहि परिबा जे से काहे कि तांको ट्रीट देवा कथा कहले। आ ए गप्पर आमे कोन बुझुछि जेति कि कहि परिबे किछि पॉइंट ए घटना माध्यम रे ए जो तांकर बैंक कर्मचारी भूलटा हैला आ ए जो घटना रे ये निज भीतर थिबा जो प्रॉब्लम टा से जानी पारले मो भीतर भी से लोभटा अछि, एवं ताको से जो ओवरकम परिवार जो माने बहुत फाइट करछंती निज भीतर से, तापर ताको जो ओवरकम करि पारिया पर जो सैटिस्फैक्शन टा आसीछि, ताको जो आत्मसंतोष टा आसीछि, सेथि पई से कहिछंती से ट्रीट थैंक्स जणेबा कथा रादर बोली। हाँ, मोर देन सैटिस्फैक्शन आ गोटे जिनस भी रहउछि हमर जे जो इनर विक्ट्रीज गुडा को छोट छोट विक्ट्री गुडा को हमको जो नबा को पड़िबो हम भितरे, कहना जो हमें एई पाथ रे जतबे कॉन्शियस हबा को आरंभ करू, बहुत सारा एलिमेंट एमती गुडा को थाए जा बाहरी आसे हम भितरे ऊपर उठी आसे किछि चेंज हबा पई, किछि डिवाइन करो ए जो गोटे जिनस चली गोटे जर्नी ताकू विरोध करने भी बहुत सारा जिनस हम भीतर उठी आसे। तो स्मॉलर विक्ट्रीज गुडा को हमको प्राप्त करने को पड़ो, हमको विजय प्राप्त करने को पड़ो। तो तार गोटे सुजोग से
20,000 टंका माध्यम जो क्रिएट है गोटे सिचुएशन सेटा को से बोधे बुझी पारे जेहेतु से विक्ट्रीटा पाइले से प्रति कृतज्ञ हेले से ट्रीट दवा कथा बोधे कहले जना पड़े जदि सत्य को नहीं बंचा ताहले आमे माने गोटे प्रकृत शांति पाई परिबा आनंद पाई परिबा शेष रे नहले से जो तांको भितर जो द्वंद्व रहउथला अशांति भी रहउथला सत करी कि न करी तो ट्रुथ जोटा कि प्रकृत रे से भूल हो जाइछि सेटा मिथ्या को आश्रय मिथ्या जिनस से ग्रहण कर दोचंदी नेबा कथा नुह ता द्वारा माने द्वंद्व भितर आमे केबे भी शांति पाई पारंतिनी जनरली जदि टिके कॉन्शियस हेतिबा आ प्रकृत जेतले सत्य को द्वारा बंचंती आमे सेतले प्रकृत आनंद बा प्रकृत शांति प्रकृत सुख मिलता है ओनली ट्रुथ जो कहंती न क्लिंग टू ट्रुथ ए गपटिरु अनुभव हला जे हमर जेंति मन प्राणर गोटे गोटे चदर पड़ी जाई थाए आत्मार संदेश बहुत गभीर रे चल जाई थाए मन प्राणर अज्ञानतारे ए स्टोरी से सिंबलिक बा अंतरात्मार वॉइस टा को सुनिवारे बहुत बाधा हुए आ सेथि पई आउ जने भगवान कौन करते जेहेतु आम भितर ट्रुथ रही ट्रुथ को नहीं कि आसीचु कालक्रमे से घोड़े ही जाए परिवेश परिस्थिति एवं विभिन्न आम माने परिवार तार चदर चदर है पड़ी थाए ताकू गोटे माध्यम करती भगवान से माध्यम होचंती बैंक ऑफिसर जेहेतु से टंकाटे देइचंती आ से जानचंती जे ताकू 20,000 चली जाइछि या भितर जो रिएक्शन होउछि ई सब मन प्राणर रिएक्शन सब नबना दब बा नहीं जीव एमती हे जेतले गभीर को प्रवेश करिछि आ अंतरात्मार कथा सुनचंती ट्रुथ टा बाहर को आछि सेतले से आसिकी फेरुचंती को से काहे कि तांगु ट्रीट देवा पई चाहुचंती जेहेतु सी गोटे माध्यम हेले एवं तांकर प्रकृत ट्रूटा को खोली देवारे ट्रुथ टा को खोली देवारे सेति अशेष कृतज्ञता सहित अनुभव होइछि जे मोर आत्माटा को बाहर को आनिबारे आत्मार गुण क्वालिटी टा को आनियारे ये सहाय होइछन्ती सेति पई बोधे से तांको ट्रीट देवा पई कहिछन मा आ गोटे पॉइंट जस्ट भितर आस्थिला जे पैसा जितेबाला आम पाखु एक्सट्रा आसुची से समय रे हमर एटीट्यूड चेंज हे जिवार बहुत संभावना रहउची माने से जो डेंजर टा सब बेले हम पाखे रहउची आमे बेले बेले कोन करूना हमर अभाव को किंबा हमर आम पाखे तले किछि नथाए से समयटा एक्चुअली आम पाखि गोटे सुजोग हे कि थाए जे मां को आडू को टर्न होआ पई कि गोटे आम पाई की सुजोग है कि थाए कहीं ना जिते पैसा आस जाए ता सहित तार जो गोटे दूषित छापटा भी हमको ग्रास करने सब अनै बसए जो मैंने प्रकृत रे बहुत सिंसियर थिबे आउ कॉन्शियस थिबे ता प्रभाव रु मुक्त है कि प्रकृत रे ताकू भगवान को काम रे ठीक ठीक बाटरे लगेया पई कि से माने योग्य होई परिबे नहले अधिकांश समय रे कोन हुए ना ता प्रभाव रे पड़ी जीवार गोटे रिस्क रही थाए कि माँ भी माने कहिचंती जे मन करंतु गोटे लोकर स्वभाव जति तमे जानिया पई चाहछ जदि संगे संग तांकू गुडाय टंका दे दबो इमिडिएटली से तार कोन स्वभाव जणे दबो सेठी से तार स्वभावटा जणे दो सित पई एठी जो अधिक पैसा आसिला प्रकृत रे ता भितरे से जोटा युद्ध भले चलथिला जे देबी ना देबी देबिनी ना देबिनी प्रकृत रे सी जेतले देई देला तार इनर क्वालिटीज भितरे क्वालिटीज विषय से अनुभव कर पाला से दिनसटा जे डिफिकल्ट सिचुएशन रे भी जो माने ए भलिया लोभर सिचुएशन रे भी से केते ऑनेस्ट रही परची से केते सिंसियर रही परची तार
एक्टिविटीज को नेकी तो सेटा ही हमको एक्चुअली मां को ପାଇଁ କି ଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢି ପାରିବ नहले आमे तार प्रभाव रे जति पळे आसीबा आमे जानि परिबानी हमको से गोटे अलगा डायरेक्शन टा दउथिबो जे नाही प्रकृत रे एटा होची मांकर कृपा माने डिस्गाइज फॉर्म रे विभिन्न संदेश गुडा को दउथिबो हमको भी लागुथिबो जे नाही हो प्रकृत रे से जोटा कहूची ठीक ही कहूची तो माने मोर तो किछि ता सहित संपर्क ही नथिला से तो जेमते आसिला बेले ग्रेस बेले आसिला एक्चुअली से ग्रेस बेले आमे भाबुताय किंतु से बम बेले आस्ताय तो जने जे सिंसियर थियो ऑनेस्ट थियो से चिन्हि परिबो जे सेटा प्रकृत रे ग्रेस ना आमे हमर लोभटा को ग्रेस रो रूप बोली दोछ तो से दिनसटा जस्ट ऐड करिया ପାଇଁ कि चाहिए मांकर गोटे बाणी अछि जे कामनार तृप्ति रे जो आनंद मिले स्वेच्छाकृत भाव रे कामना उपरे जदि जन विजय हासिल करि परला तार आनंद बहुत अधिक एवं से आनंदटा दिव्य चेतना रु प्राप्त करे माने अधिक भगवान से तो तार संपर्क स्थापन हो जाए जदि से कामना उपरे विजय हासिल स्वेच्छाकृत भाव करे तेणु ये जो कामनार पूर्ण रो अनुभव से आनंद प्रथम पाइला से जो 20,000 टंका मिलगला से जो कामनार तृप्ति से जो आनंद पाइला से तापर से समय रे ही से कामना पर विजय हासिल करने पे स्ट्रगल कला एवं विजय हासिल कला तार आनंद ताकू गोटे स्तर को नहीं गला जो स्तर रे कि से व्यक्ति नुह सेटा होची गोटे कृतज्ञतार स्थिति ताकू कहा जाए से स्थिति रे ताकू जहाँ देखले भी तापर तो कृतज्ञ होबा पे इच्छा हुए से समय ता सामना रे एभला माने जदि मन करे से देखिला गोटे गछटी गछ प्रति भी कृतज्ञ हो अरे केते सुंदर गछ तू एठी रही तू या जो वातावरण केते सुंदर हे परची जहाँ भी से देखियो एपर कि शत्रु को देखले मध्य से कृतज्ञ हबार सामर्थ्यटी सेटा आसियो कारण सेही गोटे चेतना रे से पहुंचियो सेतपे जेतबे जणे कामना उपरे विजय स्व इच्छा रे विजय माने बाध्यता नु स्व इच्छा रे विजय हासिल करे ताको दुनिया सब भल लागे जो दुनियाटा खराब लागुथला से दुनियाटा ताको भल लागे सब किछि ताको भल लागे तार शत्रु भितरे भी संभावना को देखि से खुशी हुए कृतज्ञ हुए तो बोधे ताक एई व्यक्ति भितरे एभला गोटे चेतना आसीगला बोधे एवं से बैंक मैनेजर सम्मुख छिड़ा होती तेणु बैंक मैनेजर प्रति से कृतज्ञ होती एटा जे जेहेतु सी मते सुजोगटा देला एटा हुए तो हेई पारे किंतु सेही कारणटा थोड़ा टिके निम्न रे अछि तार ऊर्ध्व कारण होची से एभला गोटे स्थिति रे आसी पहुंची जो स्थिति रे कृतज्ञता स्वाभाविक भाव ता चेतना रो धरि आछि मु भाबुचे द्वितीय जिनसटी ता भितरे बेसी क्रिया करछि जा फल रे से जेहेतु बैंक मैनेजर सामना थिला तेणु बैंक मैनेजर प्रति कृतज्ञ हला किंतु तार सामना रे जे भी आसले भी से आउट दुष्ट देखिबार सामर्थ्य तार आसी जाइछि कारण कामना ऊपर स्वेच्छाकृत विजय भगवान काडकू भगवत चेतना आडकू हमको नहीं जाए एठी मार्केटिंग कला बेले हाट को जाई करी जेते आदिवासी माने बेले बेले देला बेले पैसा अधिका दे दियंती किंतु आमे जेते मु तांको देई दिए पैसाटा एतु अधिका दे देलु फेरे देलु बोली फेरे दिए से माने बहुत खुशी हो जांती आ निजको भी बहुत माने शांति लागे आनंद लागे तेणु सत्य जदि बंचवा आम जोटा कहली प्रकृत आनंदटा मिल प्रकृत नहले सी भी जो जान जो पैसा चलीगला मन दुख विचार कर मो भितर भी बेले द्वंद्व आसो बेले हे कहीं बेकार विचार एटा नदे पलि आसली ये पैसा कौन मोर कौन चले संसार हो कि एमती भावना आसिक बहुत मनस्ताप करा पड़े मनस्तापटा कर पुणी चेंज करने सब भावु किंतु जदि से समय सांगे सांगे करते कामटा प्रकृति में शांति व आनंदटा आम अनुभव कर।
हाँ भाई आपण जो ये पॉइंट टा कहले हठात भितर गोटे क्वेश्चन आसिला बहुत समय आम जिते कौन गोटे डिलिंग करू से परिवा हो कि कौन मार्केट हो आमको बार्गेन करिया को पड़े मन करते आम जानी माने अनुभव करथु जे जिनसर मूल्यटा एतिक नुह से माने आमको बढ़े कि से मूल्यटा कहउचंदी तो सही समय बार्गेन करवाटा केते दूर ठीक माने आमे से बार्गेनिंग ये रे जीवा कथा ना जीवा कथा नुह मां को पॉइंट ऑफ व्यू रु कहीं ना आमर गोटे मेंटालिटी भी सेमती रही जाउची जे जने जे यथार्थ मूल्य भी कहउची गोटे गोटे जगह रे किंतु आमर एटीट्यूड टा रही जाउची नाई नाई ये बेसी कोथियो आकु टे कम करी कहबा की कहीं ना आमे अधिकांश जगह रे से बार्गेन टा करिया पई की फेस करचू डे टू डे लाइफ रे सित जी ऑनेस्ट भी रहूची तार व्यापार रे आमे सेठी भी से बार्गेनिंग जिनसटा आनी पुरोचु ना एतिकी हेई नथियो आउरी कम हेतियो बधे ये बेसी करी कहूची तेणुकर से आटीट्यूड टा आमर कोठी ना कोठी रही जाउची जदि आमे ता सहित डील करचु आ जदि से आटीट्यूड टा रखुनु ताले कोन होउची ना आमठु अन्य माने ठकी की नै जाउचंदी आमे फील करचु नाही बेसी दे दउचंदी बेली सेठी हमको बार्गेनिंग करिया को ही पड़ची नाही नाही एटा तो रेट एते न तमे के एते नउचो आउरी कमे कि नियो बेली आ सेमाने भी बेले बेले कमे दउचंदी सेठु आमे जानुचु जे नाही नाही आर मूल्यटा माने आउरी कम हेई पारथांदा देला परे भी लागुची को एकाथरे के राजी हे गेला आउ कम रेट कहितले हेइथांदा की एमती एटीट्यूड ता रहउची तो से एठी माने मा आ श्री अरविंद कोन कहिसंती ए विषय रे जति की ठीक कहि पारि हमर जो आमे जो मास्टर प्रकाश छु जो माने जो चेतना रे भी काम करथुंदी से चेतना को भी चेंज करिवार आम भितर किसी दायित्व भी रही तेणु आम देखुचे जिते जड़े बेपार करवा स्पिरिट रही से जानी शुणी अधिक रेट कौची आम बेपार करी कम करचु से आम खुशी जाओ मुझे कमेली बोली से भी खुशी हो जाओ ता रेट ऊपर ही आम तलू जाइनु से भी खुशी हो जाओ ये बेपार कर मत तलू नहीं मु लाभ अच्छे दुई जन जाक खुशी अच्छा एटा गोटे आर्टिफिशियल खुशी मु बहुत जगह एक्सपेरिमेंट करछि जेते बेले मार्केट को जाउथली सान बेले मत पठौथले मु प्राय तो जो दुकान को जाए से दुकान की सब जाए एमती मोर गोटे थाए तेणु से दुकान जेते रेट कहे मु सही रेट ताकू दे दिए तापरे से वर्ष पर मत कहला जे तू जेते आसिकी मते जेकोसी जिनस किणुचु मु ते एक्जाक्ट रेट टा कहूँ कहली अन्य मान को ना अन्य मान बढ़े कहूँ कहीं तू बढ़े कहूँ ना से एक्जाक्ट कहले भी से बेपार कर तू मु देखिली तू जी मुझे तो कहूँ से तू नहीं जाऊ तेणु मत ही खराब लगला जे तोठू अधिक पैसा नवा तेणु यहीटा हूँ गोटे लंग रन रे चेंज एटा इमिडिएटली तुम जब भाव कि परिवर्तन होमता किसी नुह किंतु लंग रन रे एटीट्यूड टा समस्त चेंज करिया दरकार नले एई भलिया ही चतुरता मनुष्य चेतना रे एमती बढ़ी जीवो जे सेठू बाहरिया बड़ कष्ट हो मु थरे हमर मातृभवन को जने आस्थिले टैक्सी ड्राइवर ताकू डकैथिले जने भाई ताकू डकैथिले से 7टा सकाळ 7टा आसे से 9टा आसला से रेगुलरली आसे तो एदा भाई डाकंदे हेले मु ताक कहली तू 7टा बेले डाकले तू 9टा रे काई आसु ना से 7टा रे डाकंती किंतु 9टा रे बाहरंती एडा गोटे हैबिट रे पड़े तेणु जो दिन प्रकृत रे किसी आवश्यकता थी ताक बढ़े की कहया पड़ियो आम कहीं सत्य को बिना कारण रे आम मिथ्या कहया कहीं आम निजे बाध्य होचु एवं अन्य को भी बाध्य करौछु आम जदि 7टा जीवार अछि से 7टा आसवा पे ताकू कहबा से आज न आसी पारे काली न आसी पारे पर दिन न आसी पारे तापर से जानियो जे एई व्यक्ति 7 माने 7 8 माने 8 एबे से भावुंट 7 माने 9 7 माने 11
ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଲାଭ ହଉନି। ଆମେ ଯାହା 7 କହିଦେଲୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ 11 ଆସୁ। ଆମକୁ ବି ଲାଗୁଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି 7 କହିଲୁ 11 ପାଇଁ ରେଡି ଅଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାଟି ଜାଣି ଶୁଣି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ଏହାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେତେଟା ଜିନିଷରେ ତମେ ମନେକର ବାଧ୍ୟ ହଉଛ, ଯେମିତି ଜଣେ ଆସିଲା ତମ ସିକ୍ରେଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ସିକ୍ରେଟ ଜାଣିକି ବ୍ଲାକମେଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ସେଠି ତମେ କେତେଟା ମିଛ ଯଦି କହିଦେଲ, ଯଦିଓ ମା କହୁଛନ୍ତି ମିଛ ନ କହିକି ନୀରବ ରହିବାଟା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମନେକର କହିଦେଲ, ସେଠି ଆମେ କାରଣଟା ବୁଝିପାରୁଛୁ, ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କହିଲା। ଏଠି କଣ କାରଣ ଅଛି? ଏଠି କିଛି କାରଣ ନଥାଇକି ଆମେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ। ମିଥ୍ୟାର ଗୁଣ ହେଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଚେତନାରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଛାଡିବନି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ଚେତନାକୁ ନିମ୍ନକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାନ ସାନ କଥାରେ। ଏଇଟା ସାନ ସାନ କଥା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ୟା ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିରାଟ ସ୍ଖଳନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଅବକାଶ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ହଁ ଭାଇ, ଭାଇ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ କଥା ଭାଇ, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ତାର ପାଖରୁ ଯଦି ଲୁଗା ଆଣେ, ମୁଁ କେବେ ମୁଁ କାହାରି କେବେ ବାର୍ଗେନ କରେ ନା ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମତେ ସେ ମୁଁ ବାର୍ଗେନ କରେ ନା ବୋଲି ତାର ଯେତିକି କାଟିବା କଥା ସେଥିରେ କାଟେ। ମାନେ ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ, ସିଏ ବି ମୋର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ, ସିଏ ବି ମତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ଯେ ନାଇଁ ନାନୀ କେବେ ବି ଏମିତି କରିବେନି। ଆଉ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନେ ବାର୍ଗେନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଣିକି ସେତିକି ରେଟ୍ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି କାଟିବା କଥା ସେମାନେ ସେତିକି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ କେବେ ବି କରିନି, ମୁଁ ବାର୍ଗେନ କରେନି। ଆଉ କିଏ କଲେ ବି ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ, ସେ ଲୋକଟି 2 ପଇସା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଭାବେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଠକି ହେଇଛୁ ଭାଇ, ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ଯୋଉ ସରି ତାରିଣୀ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ଯେମିତି ପଇସାଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଯାଏ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଲା ପରେ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ତୃପ୍ତି ଲାଗେ ଭାଇ। ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କିଏ ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ବୋଲି, ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମର ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗଡ ଗିଫ୍ଟ ଥାଏ। ମାନେ ଦେବାରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ଥାଏ, ନେବାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ ଭାଇ ପ୍ରକୃତରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଭାଇ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଆଡୁ ସେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାନି, ଅପା ବି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲେ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଆଡୁ ସେ ବାର୍ଗେନିଂ ର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବା ଯେ ସେମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ହାଇ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆମଠୁ ନଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ସମୟରେ ତ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆମେ ଯେମିତି ଅପା କହିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦବା ନାହିଁ, ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ବୁଝିବ, ସେଇ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ରଖିକି ଦବା କଥା। ନାଇଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମ ମନଟା ନୀରବ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ବେଳେ ବେଳେ ବାର୍ଗେନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁଭବଟା, ଯୋଉ ଅନୁଭବଟା ବୋଧେ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ଇତ୍ୟାଦି, ସେଟା ବ୍ୟାସ କରେ। ସେଇ ପାର୍ଟିକୁଲାର ମୁମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ। ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଲୋଭ ନଥିବ କି କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ନଥିବ, ଯଦି ବି ଥିବ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ସରେଣ୍ଡର ଯଦି କରିପାରିବା ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ବାର୍ଗେନ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପ୍ରେରଣାଟା ମିଳିବ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ବାର୍ଗେନ କରିବନି ବୋଲି, ସେଟାରେ ଠିକ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେନ୍ସିଟିଭ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ମାନେ ସେମାନେ ଲାଭ ହିଁ ନେଇଯିବେ, ସରଳ ଲୋକମାନଠୁ ସେମାନେ ଲାଭ ହିଁ ନେଇଯିବେ ସବୁବେଳେ। ସେଠି ଆମେ ଫସିବା ବି ମୂର୍ଖାମି ସେଟା। ତେଣୁ ସେଟା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସରଳ ଭାବରେ ସେଇଭଳିଆ ସେ ଯାହା ଦେଲା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ ଯେ ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖଟେଇବ, ବୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖଟେଇବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧି ବି ଖଟେଇଲେ ହବନି, ଏଇଠି ଚେତନାକୁ ସ୍ଥିର କରିବ, ନୀରବ ରଖିବ, ସରେଣ୍ଡର କରିବ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେରଣାଟା ଆସିବ, ସେଇ ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ କାମ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମେଜରିଟି କେସରେ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ବହୁତ କମ କେସରେ ଆମକୁ ମାନେ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଇତ୍ୟାଦି କରିବାକୁ ପଡିବ। ବହୁତ କମ, ବେଶୀ କେସରେ ଆମକୁ ଏଜ ଇଟ ଇଜ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଠକିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗେ। ଠକିବା ଲୋକ ବହୁତ କମ, ସେମାନେ ବି ଆମ ଭଳିଆ କେତେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି
ସେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅମୁକ ଲୋକ କରୁଛି ତ ମତେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ରହିଛି ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଠିକ କରୁନି। ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆସୁଛି, ଯାହା ହଉ ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଠକିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବଢେଇବାନି। ହଁ, ଯୋଉଠି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଠକିବାର ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ କି କମ, ବହୁତ କମ, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଲୋକ କି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ କି ନୁହଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିକି ସମର୍ପଣ କଲେ ହିଁ ଜାଣିବ। ପାୱାର ଅଫ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିବ। ମାନେ ଏମିତି ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉଠି ଠକି ଯାଉ ବା କିଏ ଗୋଟେ ଆମେ ମିଛ କଥା କହିକି ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ମିଛରେ ଫସେଇ ଦେଇକି ଯାହା କରେ, ଏମିତି ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ଭାବିଥିବା କିମ୍ବା ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିଥିବା, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଘଟଣା ବି ଆମ ଲାଇଫରେ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ତ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ପାଇଲି କି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲି। ଯେ ହୁଏତ ଆମେ ବି କେବେ କରିଥିବା ନା ଭାଇ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କି ନହେଲେ ଚାହିଁଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଇ ଘଟଣା ହିଁ ଯେତେବେଳେ ରିପିଟ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟା କେମିତି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆମର ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା, ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଏଇଟା କିଛି କହିନି, ତ ମାନେ ମୁଁ ସେଟା ତାକୁ କହିଲିନି ଅବଶ୍ୟ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ତାକୁ କହିଥିବୁ କେବେ, ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନ କହିଲେ ବି ସେଇ ଘଟଣା କାଳି ହେଇଥିବା ବି ସେ ତମକୁ ସେଇ ରିଆକ୍ସନଟା ଦଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିବା, ଆପଣ ଏଇଟା ବି କହିଥିଲେ ଭାଇ, ଯଦି ତମ ଲାଇଫରେ କିଛି ଘଟୁଛି ମାନେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ କରିଥିବ କେବେ, କିମ୍ବା କେବେ ଗୋଟେ ଭାବିଥିବ ଏମିତି ହେଇଯିବ କି କଣ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇଟା ଘଟିବ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେ ଘଟଣାଟା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁ ମୁଁ ତ ଏମିତି କରିନଥିଲି, ମାନେ ମୁଁ କହିନଥିଲି, ମତେ ଏମିତି କାହିଁ ହେଲା। ଯୋଉ ଠକିଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାରେ ଏମିତି ହୁଏ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିଗଲି, କାହିଁକିନା ଏବେ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଜଣେ ମୋର ଜେରକ୍ସ କଲା, ଗୁଡାଏ ପଇସା ନେଇଗଲା। ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ ଭାଇ ଏବେ କହିଲେ ରାଜେଶ ଭାଇ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ବାର୍ଗେନିଂ ତ କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଠକିଲେ ଏବେ ଜାଣି ହଉଛି ଭାଇ। ଆଖିରେ କିଏ ଠକି ଦଉଥିଲା ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଠକିଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରତିକାର ବି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଯୁକ୍ତି ହବ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ସହି ହୁଏ ନା। ଏଇଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି କି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଅନେକ କାହାର ମୋ ପାଖରେ ନାଇଁ ଭାଇ, କାହା ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ବି ସହି ହୁଏ ନା, ମାନେ କହି ହୁଏ ଟିକେ ଏମିତି କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ ହବ ମୁଁ ଜାଣିନି ଭାଇ। ନାଇଁ, ଅନ୍ୟାୟଟା ଦି ପ୍ରକାର ହୁଏ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନଇଣ୍ଟେନସନାଲ। ଅନଇଣ୍ଟେନସନାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାୟଟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରୁନୁ, ଆମେ ବି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବେଙ୍ଗଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମୁଁ କଣ ପାପ କଲି ଯେ ମତେ ସାପ ଖାଇଦଉଛି। ବେଙ୍ଗକୁ ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମତେ ପିମ୍ପୁଡି ମାନେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କଣ ପାପ କଲୁ ଆମକୁ ସେ ଗିଳି ଦଉଛି। ସାପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ମତେ କାହିଁକି ନେଉଳ ଆସିକି ମାରି ଦଉଛି। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଚେନ୍ ଟାକୁ ଦେଖିବା, ସବୁଠି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ଜଣକୁ ମାରିକି ଆଉ ଜଣେ ବଞ୍ଚୁଛି। ଆମେ ଧାନ କଣ ଅନ୍ୟାୟ କଲା ତାକୁ ଚୋବେଇ ଖାଇ ଦଉଛୁ। ଶାଗ ଗଛ କଣ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ତାକୁ ଉପାଡି ଖାଇ ଦଉଛୁ। ଆଜି ବଢିଆ ଶାଗ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛୁ, ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ଯେ ଗୋଟେ ଶାଗ ଗଛକୁ ଉପାଡି ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ମାନେ ଆମେ କମ ଲୋକ କିଏ? ଅନ୍ୟାୟଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ନାହିଁ ଅର୍ଥ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଜୀବନଟା ଏଭଳି ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଅଛି। ଏ ସମଗ୍ର ଜୀବନଟା ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ସେ ବଞ୍ଚିବାର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରୁନି, ସେଟା ହଉଛି ତାର ମଜବୁରି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେଠୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଏବେ ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଜଗତ ଆସୁଛି, ସେଇଠି ହିଁ ଏଇ ସମାଧାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେନସନାଲ ଅନ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରୁଛ, ତା ଉପରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଭାଇ ମୁଁ ତ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ମୋର ଦୋକାନ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାମାନର ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କରୁଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମକୁ ବାର୍ଗେନିଂ ରେଟ୍ କହିବାକୁ ବି ପଡୁଛି। ଆଉ ନ କହିଲେ ବେପାର କରି ହଉନି, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ବାର୍ଗେନିଂ ରେଟ୍ ନ କହିକିରି ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟମର କହିଲେ ତମେ ଯାହା କହିବ ସେତିକି ନେବ। ହଁ, ସେ ଆଉ କାଟି ହବନି, ଫିକ୍ସ ରେଟ୍ କରାହେଇଛି।
ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକିରି ବେଳେ ବେଳେ ଦୋକାନ ଛାଡିକିରି ଯିବାକୁ ବି ପଡେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଁ ଯେତିକି କହେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ହିଁ ଦେଇକିରି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖା ହଉଛି ଏବେ ବାର୍ଗେନିଂ ରେଟ୍ କହିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଧର ମୁଁ ଡବଲ ରେଟ୍ କହିଥିବି, ମୁଁ ଯେତିକି କହିଦେବି ସେତିକି ରେଟ୍ ବି ଦେଇକିରି ପଳଉଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦିଏବି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସେଇଟା ଦେଇ ହୁଏନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାଟା ତିଆରି ହଉଛି ଯେ ଆମର ସତ୍ୟତା ଉପରେ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି କରାଯାଇପାରେ? ହଁ, ଯୋଉଠି ତମେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ପାଖକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଆସୁଛି, ସେ ପଇସା ଟି କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବନି। ସେଟା ଭଗବାନ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲେ ତମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବି ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଦି ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ପଇସାଟି ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଉଛ, ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସାଟି ତମେ ଭଗବତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇଦବ, ସେଇଟା ହଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ତାହେଲେ ତମର ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚେତନାର ସ୍ଖଳନ ହବନି। ଚେତନାର ସ୍ଖଳନ ବହୁତ ବଡ ପନିଶମେଣ୍ଟ। କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଲାଗି ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଖରାପ କାମରେ ସେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସାନବେଳେ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ଥିଲୁ, ଏତେ ସାଧନା କଲା ପରେ ବି ପାଖାପାଖି ସେଠି ହିଁ ଅଛୁ, ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠିନୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିବ, ଚେତନା କୋଉ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ଠିକ ନାହିଁ। ପାହାଡ ଚଢିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ, ଟିକେ ଯଦି ଗୋଡ ଖସିଗଲା ସିଧା ତଳକୁ ଆରାମରେ 1 ମିନିଟରେ ଖସି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଚେତନା ଉପରକୁ ଉଠିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଚେତନା ତଳକୁ ଖସିବା ବହୁତ ସହଜ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସାନ ସାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଚେତନାକୁ ସ୍ଖଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛୁ। ସେଠି ସେଇ ଚେତନାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାନି ସାମାନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଲାଭ ପାଇଁ ବୋଲି। ଯୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ୟାର ପ୍ରାପ୍ୟ ମୋର ନଥିଲା, ଆଉ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି ସେଇ ଟଙ୍କାଟି ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ମୁଁ ରଖିବିନି, ମୁଁ ଭଗବାନ କାମ ଲଗେଇଦେବି। ତା ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ପାପ କିଛି ନାହିଁ। ତା ପାଖକୁ ଯାହା ବି ଆସିଲା ସେ ନିଜ ପାଇଁ ରଖିବନି। ତେଣୁ ତା ପାଖକୁ ମନେକର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆସିଗଲା, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ସେ ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନ। ତାର ଯେତିକି ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଛଡା ସେ ଆଉ କିଛି ବି ରଖିବନି। ଯଦି ସେ 100% ଚେତନା ସ୍ତରରେ ସେଫ୍ ହେଇଗଲା, ଚେତନାର ଡାଉନଫୁଲ୍ ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କଣ? ସେ ଭାଇ ଯୋଉ କହିଲେ ସେ କୋଉ କାମରେ ଲଗେଇବେ ସେଟା? ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ତ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବେ, ତ ସେ କାମଟା କେମିତି ସେ କରିବେ? କୋଉଠିକି ଦେବେ? କୋଉ କାମରେ ଲଗେଇବେ? ଆମ ପାଇଁ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଆମ ପାଇଁ ତ ପାଠର କାମ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି। ପଇସା ଯଦି ଅଣ୍ଟୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଫାଇଦା। ଆମ ପାଇଁ ତ ବହୁତ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ଫିଲୋସଫି କିଛି ନାହିଁ। ପାଠର କାମରେ ସ୍ମାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି। ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି କିଛି କାମରେ ଲାଗୁନି। ଥରେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଗଲ, ତମ ପଇସା ସରିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇ କାମରେ ଲଗେଇବ। ମନେକର ତମେ ପାଠରୁ ଯାଇପାରୁନ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାଇପାରୁଛି, ତାକୁ ଦବ। ତମେ ଯାଅ ପାର୍ଚର କର, ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ତମେ ପାର୍ଚର କଲେ, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ ଦୋକାନରେ ବସିଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମୁଁ ଆଉ ଲଳିତ ସାର୍ 2 ଜଣ ଶନିବାର ରବିବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାର ଗାଁକୁ ଯିବୁ ଆମେ। ହେଲେ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ, ସୁରେଶ ଭାଇ ବୋଲି, ସିଏ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ପ୍ଲସ ଚାଷ ବି ବହୁତ, ତାଙ୍କର ଜମି ଥିଲା, ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ବହୁତ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଚରରେ କହିଲୁ, ଆପଣ ବି ଆମ ସହିତ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଯିବା, କଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି କଣ କରିବେ? ଏଭଳିଆ ମୁଁ କହିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେ ମତେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ମୋର ବି ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମାଜରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇ ଟଙ୍କାଟି ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ମୁଁ ସତ୍ କାମରେ ଲଗେଇବି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ସବୁ ଶନିବାର ରବିବାର ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍କୁଟରଟା ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ମୁଁ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦେଇଥିବି। ଆପଣ 2 ଦିନ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବେ, ଫେରେଇ ଦେବେ ସେ ସ୍କୁଟରଟାକୁ। ଆମେ ସେୟା କରୁଥିଲୁ। ଆମେ କଣ ସକାଳୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲୁ ଶନିବାର ସକାଳେ, ସେ ପୁରା ସ୍କୁଟରକୁ ନୂଆ କରି ରଖିଥିଲେ, ପୁରା ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଥିଲେ।
ଆମେ ତେଲ ସାରିକିରି ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ଚଲେଇକି ଆସୁଥିଲି ସେ ଧଡଧାଡ ହେଇଯାଉଥିଲା ସ୍କୁଟର ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଚଲାଉଥିଲା। ବହୁତ କାମ ବି ଆମେ କରୁଥିଲୁ। 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 10-15ଟା ପାର୍ଟିଚକର ଗାଁ ଗାଁ ବୋଲି କରୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ସେ ବି ଲଳିତ ସାରଙ୍କର ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ସେ ସିଟି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଥିଲେ, ତେଣୁ ଚାରିଆଡେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଟିଚର ହେଇକି ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ସେ ପିଲାଟି ନମସ୍କାର କରିବ, କହିବ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, କେମିତି ହଠାତ୍ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ସେ ମତେ ଲଳିତ ସାର୍ କହିବେ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଏକଲବ୍ୟ, ତାପରେ ତାକୁ କହିବେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେ। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଙ୍ଗୁଠି କଣ ଦେବ, ଆଙ୍ଗୁଠି କିଛି ନାହିଁ ଡର ନା, ଏଇ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକେ, ଏଇଠି ତୋ ଘରକୁ ଡାକେ, ଆମେ ପାଠଚର ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଉ ପାଠଚର ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡି କରେ, ଏତିକି ହଉଛି ତୋର ଆଙ୍ଗୁଠି। ସେ ବଡ ଖୁସିରେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଡାକି ଆଣିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଖୁସିରେ ମାଷ୍ଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିକିରି। ତାପରେ ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ସ୍କୁଟରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉ। ଏମିତି କରିକିରି 10-15ଟା ଜାଗା 2 ଦିନରେ ସାରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ସାରିକିରି ଆମେ ସେଇ ସ୍କୁଟରଟା ନେଇ ଫେରେଇ ଦଉ। ପୁରା ମଇଳା ହେଇକିରି ଧୂଳି ହେଇକିରି, ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା, ଆଜିକାଲି ରାସ୍ତା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସେଇ ସ୍କୁଟରଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦଉ। ସେ ବି ବଡ ଖୁସିରେ ସେଟାକୁ ପୁଣି ଇଏକୁ ଗ୍ୟାରେଜକୁ ନେଇକି ପୁରା ନୂଆ କରିକିରି ଶନିବାର ଦିନ ପୁଣି ରେଡି କରି ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ଟଙ୍କାଟିକୁ ସେ ମାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇଲେ, ମାଙ୍କୁ ବୁଝିଥିଲେ ମାଙ୍କ କାମ ଦରକାର ବୋଲି। ଏଥିରେ ଆମର କନଫ୍ୟୁଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ମାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଏବେ ଟଙ୍କା ବହୁତ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବହୁତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅସୁବିଧା କଣ? ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ବିଜନେସ କରୁଛି, ସେ ପାର୍ଚର ବୁଲି ପାରୁନି। ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ବହୁତ ପାର୍ଚର ବୁଲୁଛି, କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ରେଡି କରିବ, ତା ଭିତରେ ଦେଖିବ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ପାର୍ଚର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସେ କହିବ ତୁ ପାର୍ଚର କରେ, ମୁଁ ତତେ ଫାଇନାନ୍ସ ଦେବି, ଅସୁବିଧା କଣ? ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିହବ ସହଜରେ। ଏବେ କନଫ୍ୟୁଜନ ତ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ପଇସା ଦେବା କଥା ମାଙ୍କରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଆମର 2013 ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀ, ମହିଳା ସମ୍ମିଳନୀ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ପାଠଚକ୍ର ବୁଲୁଥିଲୁ। ଭାଇ ବି ନିରାକାର ଭାଇ ଆମର ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗ କଲେ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ କାମ କରିବା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଡେଡିକେସନ ରହିବ, ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମା କରନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ଆମେ ଯେତେ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ର ଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେକ୍ସନ କଲୁ, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ବେର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଉ। ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇ ଅନୁଭବଟା ମୁଁ କହୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରେରଣାଟା ନେବା ଦରକାର। ଆମର ଯେତିକି ଦରମା ପାଏ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମାନେ ଲାଇଫଟା ପାଇକି ମୁଁ କେମିତି ଚଲଉଛି, ଭଗବାନ ମା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ତୁ ସଚେତନ ହ। ହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା, ମୋର ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭାଇ ଯେହେତୁ ମତେ ହିସାବ ପତ୍ର କିଛି ଆସେ ନା, କଣ କିଛି ଆସେ ନା, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ। ମାସ ଶେଷରେ ମୋର ପଇସା ଅଣ୍ଟିବନି। ମୁଁ କୋଉଠି କାହାଠୁ ଗୋଟେ 200-300 ମାଗିଥିବି, ଦରମାଟା ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ସୁଝେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ମାର୍କ କରିଛି, ଯୋଉ ଦିନ ମାଙ୍କୁ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରାହେଲା, ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇନି, ଆସ୍ତେ 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 ସେଇ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଯୋଉ ବାକିଟା ହଉଥିଲା, ଆଉ ମୋର ବାକି ହେଇନି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁ କଣ ମାନେ କେତେ କୃତଜ୍ଞ ହେଲେ ମାନେ ଭଗବାନ ପାଖରେ କମ ହେବ। ବାସ୍ତବିକ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବେନି କି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛି, ସ୍କୁଲରେ ବି କେତେ ଜାଗାରେ ପଇସାଟା ଆସୁଛି ନା, କମ୍ପୋଜିଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆସୁଛି, କେତେ ଗୋଟେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆସୁଛି। ସେଇ ପଇସା ଗୁଡାକ କେବେ ସେ ଦିଦି ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଦି, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ଭାଉଜ ଏଇଟା ମାଙ୍କ କାମରେ ଯେହେତୁ ଲାଗିବ। ସିଏ ଭାବନ୍ତି କାଳେ ଇଏ ଟିକେ ନେଇ ଖାଇ ଦଉଛି କଣ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କିଏ ମତେ ଭାବିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ କିଛି ମାନେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ କୃପା, ସେଟା ମାଙ୍କର ଗଡ ଗିଫ୍ଟ। ଲୋଭଟା ମତେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଟଙ୍କାଟାକୁ ମୁଁ ଲୋଭ କରିବି ବୋଲି, ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସଫର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦେବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସିଏ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ବି ପାଇବା, ଯଦି ବାସ୍ତବ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବା ନା ଭାଇ, ମାନେ କଣ କଣ ହବ ପ୍ରଭୁ ମା, ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆକାରରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିହବନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବା, ମାଙ୍କ କାମରେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେବା, ଆମର ସମସ୍ତ କିଛି ଦେବା। ବନ୍ଧୁ ଭାଇ